Hi everybody, good evening and let's start today's episode. আমরা আছি IELTS এর detailed course নিয়ে. It's a full course on IELTS আর আজ হলো আমাদের day number 12. যারা আগের এপিসোডস গুলো দেখেছো তারা obviously বুঝে গেছো যে আজ আমরা IELTS listening এর section 3 third recording এর উপরে practical test করব. পুরো টেস্টটা আমরা সলভ করব, পুরো রেকর্ডিং শুনবো, ওকে? আর কোয়েশ্চেন পেপার দেখবো, কারেক্ট আনসার্স গুলো লিখবো, তারপর পুরো পেপারটা আমরা ডিসকাস করব, রাইট আনসার্স বলে দেব আর রেকর্ডিংটাও এক্সপ্লেন করে দেব বাংলায়। যারা আইএলস এর আগের এপিসোডস গুলো ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, রাইটিং সেকশন মিস করে গেছো, দেখে নিতে পারো। সবকটা এপিসোডস এর লিংক তোমাদের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে রইল। আশা করি তোমাদের সবার কাছে খাতা পেন আছে বা পেন আর পেপার আছে, তোমরা নিয়ে বসেছো। যদি তোমরা এখন এই মুহূর্তে তোমাদের কাছে খাতা বা পেন রেডি নেই, ভিডিওটা এক্ষুনি পজ করে দাও আর গিয়ে খাতা পেন নিয়ে এসো, একটা পেপার হলেও হবে। সো তাহলে কি হবে, তোমরা রেকর্ডিংটা শুনতে শুনতে কারেক্ট আনসারগুলো লিখতে থাকতে হবে তোমাদের, তোমরা সেটা সলভ করবে। ইট উইল বি লাইক আ লাইভ টেস্ট ফর অল অফ ইউ। একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইভ টেস্ট তোমরা কিন্তু দাও, পরে গিয়ে আনসারগুলো কিন্তু মিলিয়ে দেখো কটা সঠিক হলো, ভুল হলো, সব সঠিক হলো না ভুল হলো, কি হলো, সব কিছু পরে তো ডিসকাস হয়ে যাবে। টেস্ট শুরু হওয়ার আগে তোমরা খাতা পেনে মার্ক করে নাও, ওকে? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30 30টা নাম্বার এভাবে করে নাও, কারণ রেকর্ডিং 3 যেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু 21 থেকে 30 অবধি কোয়েশ্চেন্স তোমাদেরকে সলভ করতে হবে। এই থার্ড রেকর্ডিংয়ে 2 থেকে 4 জন অবধি স্পিকার থাকতে পারে, মাথায় রাখতে হবে আমাদের। রেকর্ডিং 1-এ আমাদের 2 জন স্পিকারই থাকবে, 2-তে 1 জন স্পিকার থাকবে, 3-তে কিন্তু 2 থেকে 4 অবধি স্পিকার থাকতে পারে, স্পিকার্স থাকতে পারে রাদার। আর এই রেকর্ডিংয়ে তোমরা পাচ্ছ 2 জন স্পিকার। চলো ঝটপট শুরু করে দেব আজকের রাউন্ড 3 বা লিসনিং টেস্টের থার্ড সেকশন, থার্ড রেকর্ডিং টেস্ট। It starts now. Good luck. Now turn to section 3. Section 3. You will hear 2 friends discussing a course they have just done. First, you have some time to look at questions 21 to 27. এবার শুরু হতে চলেছে সেকশন 3 of IELTS listening test. সেকশন 3-তে তোমরা 2 জন বন্ধুর কথোপকথন শুনতে পাবে যারা কিনা সবেমাত্র একটা কোর্স কমপ্লিট করেছে। প্রথমে তোমরা কোয়েশ্চেন 21 থেকে 27 অবধি পড়বার সুযোগ পাবে। তো ভালো করে কোয়েশ্চেন নাম্বার 21 থেকে 27 অবধি একবার ভালো করে দেখে নাও। Now listen carefully and answer questions 21 to 27. এবার ভালো করে শুনে কোয়েশ্চেন নাম্বার 21 থেকে 27 অবধি আনসার করো। Oh, Ben, I just remembered I never filled in that form for Nick. Did you do it? The course feedback form? Yes. If you want, we can do it together. I've got mine here. Is that okay? Yeah. Okay. Let's have a look then. What do we have to do? Let's fill in the top first. Let's see. Course code. It's communication in business. Okay. Communication in business. I do know that, but what's the code? CB16 something. CB162, isn't it? That's it. Okay. And dates. When did we start? I remember my birthday's on May 4th, and it was the day after. It must have been May 5th. Gosh, doesn't seem that long ago, does it? No. And we finish at the end of this week on Friday, so that's July 15th. 16th. Oh. Monday was the 12th. Yeah. Right, that was the easy bit. Now let's have a look. Please give your comments on the following aspects of the course. Okay, what's the first one?
Oh, course organisation. What do you think? Clear. It was, wasn't it? Yeah, I think the organisation was clear. Okay, anything else for course organisation? It was a good thing he gave us the course outline at the beginning in the first session. That was useful, so I'll put that down, shall I? Yeah. Now, going on to suggestions for improvement, one thing that wasn't so good, I think we could have done a bit more work at the beginning. I mean, at the beginning it seemed dead easy. Yeah. I thought it was going to be really easy, and then all of a sudden in the second half of the course, we got a whole load of work. Yeah. Reading to do and essays and things. Yeah, it'd be better if it was more even. Okay, now, course delivery. Does that mean teaching? Yeah, I suppose so. Well, what I thought was really good on this course was the standard of teaching. Actually, I mean, some of the teachers were better than others, but the standard generally was fine. Much better than other courses I've been on. Yeah, I agree. Let's put that then. Okay. What about suggestions for improvement? I didn't think it was all that wonderful when we had great long group discussion sessions that went on for hours and hours. Right. I don't mean we shouldn't have group discussions, just that they shouldn't go on too long. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. রেকর্ডিং এর পরবর্তী অংশটা প্লে হওয়ার আগে তোমরা সময় পাচ্ছ কোয়েশ্চেন নাম্বার 28 থেকে 30 অবধি ভালো করে দেখে নেওয়ার। Now listen and answer questions 28 to 30. Now, on to materials and equipment. Oh, now, what was good about some sessions was the handouts. Yes, I thought all the handouts were good, actually, and some were great, with website addresses and everything. One problem, though, with materials was the key texts. Yes, there just weren't enough copies on reserve in the library. And if you can't get the key text before the session, how are you supposed to do the reading? Yeah. And not enough computers. You have to wait ages to get one. Okay, testing and evaluation. Well, I don't know. It's hard to say until we've got our written assignments back. Oh, don't talk about it. I only got mine in yesterday. It was a real struggle. Oh, I hate to think what mark I'll get. Yeah, but at least we've done the oral presentation. I thought that was good, the way I got my feedback really quickly. Yes, it was. And I liked the way we knew what would be evaluated on. We knew the criteria, so we knew we had to think about clarity, organization, and so on. Yeah, but I'm not so sure about the written work. One thing, I think, is that there's just too much. It's really stressful. Oh, yes, I'd agree. And I don't see why they can't let us know the criteria they use for marking. The written assignments, but he told us. No, for the final exams. Oh. What are they looking for? What are the criteria? What makes a pass or a fail? Yeah, I never thought of that. It'd be really useful. Okay, any other comments? I thought student support was excellent. Yeah, me too. Okay, excellent. Other comments? No, I can't think of anything else. Nor me. Okay, so that's done. Thanks, Ben. No, thank you. That is the end of section 3. My heartiest congratulations to everybody. Congratulations, তোমরা কিন্তু রেকর্ডিং 1, রেকর্ডিং 2 করার পরে আজ রেকর্ডিং 3ও সলভ করে ফেললে। কারেক্ট? কতটা ঠিক হলো ভুল হলো that is secondary, but you have attempted, you've tried and you have seen the whole thing. Correct? চলো দেখে নিই ঝটপট এবারে উত্তরগুলো মিলিয়ে সঠিক উত্তর কি হবে। আর কিভাবে এই কোয়েশ্চেন পেপারটা সলভ করতে, মানে এটা একটা টেবিল ফর্মে আছে। তোমরা যারা আগের এপিসোডসগুলো দেখেছো তারা জানো যে একটা পর্বে আমরা বলেছি যে লিসনিং যে সেকশন হয় আইএলটিএস সেখানে কত রকমের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, লাইক লেবেল আ ডায়াগ্রাম, ম্যাপ, ইউ নো, there may be short answer questions, there may be multiple choice, সো অনেক রকম থাকে, মোর অর লেস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর ওপরেই থাকে। তো এই যে ফরম্যাটটা আছে
এই ফরম্যাটটাকে বলা হয় টেবল। ওকে, ইটস লাইক ফিলিং দ্য স্পেসেস ইন আ টেবল ফর্ম। তো সঠিক উত্তরগুলো জানার সাথে সাথে এই টেবল ফরম্যাটের যে কোয়েশ্চেন হয় সেইটা সলভ করার টেকনিক আর ট্রিক্স তোমরা কিন্তু পাবে। আমি কিন্তু সবটা বলে দিয়েছি, তো চলো ঝটপট দেখে নিই টেবল কোয়েশ্চেন সলভ করার টেকনিক কি। এখানে স্টুডেন্টসরা কমন ভুল করে যেটা করা উচিত না, সঠিক উত্তর তো অফকোর্স থাকছেই, কিন্তু কোয়েশ্চেনটা সলভ করার টেকনিকটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। চলো দেখে নিই। এই ধরনের যে প্রশ্নপত্রটা তোমরা পেলে, দিস ইজ নোন অ্যাজ কমপ্লিটিং আ টেবল। এটা কিন্তু টেবল কমপ্লিশনের একটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন। এখানে বলা আছে ভেরি ক্লিয়ারলি, রাইট নো মোর দ্যান 3 words and or a number for each answer। অর্থাৎ এখানে আমরা ম্যাক্স টু ম্যাক্স 3টে শব্দ প্রয়োগ করতে পারবো এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলোতে, বা আমরা কোনো নাম্বার দিতে পারি এই আনসারগুলো করতে। ঠিক আছে, তো এবার চলো দেখে নিই প্রত্যেকটা কারেক্ট আনসার কি হওয়া উচিত। তো এই কোর্সটা, এটা একটা কমিউনিকেশন ইন বিজনেস কোর্স। কোর্সের নামের পরেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোয়েশ্চেন পেপারে কোর্স কোড দেওয়া আছে CB162। এবার আসছি সরাসরি কোয়েশ্চেনে। নাম্বার 21, যেখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে ডেটস বলতে হবে। এই যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসগুলো রয়েছে 21 আর 22তে, এখানে লেখা আছে ডেটস ফ্রম ড্যাশ টু ড্যাশ, অর্থাৎ কোর্সটা কোন তারিখে ক্যান্ডিডেটসরা এনরোল করেছিল, কবে ভর্তি হয়েছিল, আর কত দিন অবধি এই কোর্সটা চলেছিল সেটা আমাদের ফিল করতে হবে। আমরা অডিও ক্লিপে কিন্তু শুনতে পেলাম যে ভদ্রমহিলা বলছে 4 তারিখে 4th of May ওনার জন্মদিন ছিল, ইট ওয়াজ হার বার্থডে। ঠিক তার পরের দিন সে কিন্তু এই কোর্সে ভর্তি হয়। তাহলে 4 তারিখে যদি জন্মদিন হয়, অবভিয়াসলি তার পরের দিন কোর্স করেছে মানে 5 তারিখে। সো দ্য রাইট আনসার ইজ 5th of May। আনসার নাম্বার 22 হবে 16th of July। এইবার দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 23 থেকে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসগুলো আমাদের 23 থেকে শুরু হলো, সেগুলো রয়েছে একটা টেবিলের ভেতরে। তো টেবিলটাকে ভালো করে আগে অ্যানালাইজ করো আর বোঝার চেষ্টা করো এখানে কি হচ্ছে। প্লিজ গিভ ইয়োর কমেন্টস অন দ্য ফলোয়িং অ্যাসপেক্ট অফ দ্য কোর্স। তাহলে তোমাদের যে কমেন্টস, মানে ক্যান্ডিডেট যারা এই কোর্সটা এনরোল করেছে, অ্যাডমিশন নিয়েছে, তাদের ফিডব্যাক ফর্ম, এটা ফিডব্যাক একটা এখানে পেপার রয়েছে যেটা আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। এটার দুটো অ্যাসপেক্ট আছে বা দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে ভালো পয়েন্টস যেগুলো তোমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছো, মানে যারা ক্যান্ডিডেটস যারা এই কোর্সটা করেছে তারা কি কি পয়েন্টস অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, তো গুড পয়েন্টস হয়ে গেল। আর তার পাশেই আমরা দেখছি আছে সাজেশনস ফর ইমপ্রুভমেন্ট, মানে আর কি করলে আরও বেটার হতে পারে অর্গানাইজেশন, বা এই কোর্সটা আরও ভালো কি করলে হতে পারে, সেটা রয়েছে পাশের সেকশনে। তো দুটো কলামে কিন্তু দুরকম ইনফরমেশন আমাদেরকে ফিল করতে হবে। আর যেটা আমাদের একদম স্টার্টিং কলামে কয়েকটা ক্যাটাগরিজ দেওয়া আছে, কোর্স অর্গানাইজেশনের ওপরে গুড পয়েন্টস আর ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কি করতে হবে লিখতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে কোর্স ডেলিভারি, এটারও ভালো দিক কি আর কি করলে আরও ভালো হয় সেটা দুটো কলামে ফিল আপ করতে হবে। তারপরে নাম্বার 3 হলো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, ওটাও গুড পয়েন্টস অ্যান্ড সাজেশনস টু ফর ইমপ্রুভমেন্ট। নেক্সট টেস্টিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, রাইট, এটারও ভালো দিক কি আর কি করলে আরও ভালো হয় দিতে হবে। লাস্ট আদার কমেন্টস, আর কি কমেন্টস হতে পারে অন্য, সেটা নাম্বার 30তে গিয়ে গুড পয়েন্টসে আমাদের এই কোয়েশ্চেন পেপারটা এন্ড হচ্ছে। কারেক্ট? সো এইবারে যখন তোমরা রেকর্ডিংটা শুনছো, প্রত্যেকটা পার্ট মানে কোর্স অর্গানাইজেশন, কোর্স ডেলিভারি, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, টেস্টিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, আদার কমেন্টস, প্রত্যেকটারই গুড পয়েন্টস আর সাজেশনস ফর ইমপ্রুভমেন্ট ডিসকাস করা হয়েছে, সেটা আমাদের মন দিয়ে শুনে ফিল আপ করতে হবে। চলো দেখে নিই আনসার নাম্বার 23 কি হতে পারে। আনসার নাম্বার 23 হলো ওয়াজ ক্লিয়ার, দ্যাটস দি আনসার। বাট এইখানে কিন্তু একটা ট্রিক
আইএলস এক্সামিনার্সরা এখানে প্লে করেছে, যেটা কিন্তু তোমাদেরকে অনেকটা কনফিউজ করে দেওয়ার হাই চান্স রাখে। সেটা কি? এই রেকর্ডিংয়ে বলা হয়েছে যে কোর্স আউটলাইনটা খুবই ইউজফুল ছিল, খুবই হেল্পফুল ছিল, কারেক্ট? এইবারে যেটা কমন মিস্টেকস স্টুডেন্টসরা করে থাকে সেটা হলো এই 23তে ওরা যখন এই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা স্টুডেন্টসরা দেখছে, তারা এইটার সাথে ইউজফুল টু হ্যাভটাকে কানেক্ট করে ফেলে। ওকে, সো ইটস লাইক ড্যাশ ইউজফুল টু হ্যাভ, তখন মনে হবে আউটলাইন হবে আনসার নাম্বার 23। আউটলাইনটা খুবই ইউজফুল ছিল। তো এইখানেই হলো গন্ডগোল। 23তে কিন্তু আনসার আউটলাইন হবে না, আনসার হলো ক্লিয়ার। তাহলে 24 এর আনসার কিন্তু হবে আউটলাইন। ইয়েস, দ্য কোর্স আউটলাইন, দ্যাটস আনসার নাম্বার 24। তাহলে কি করতে হবে দেখো, এই যে এখানে একটা করে ছোট করে দেখো ড্যাশ দেওয়া আছে, লাইক আ বুলেট পয়েন্ট অর আ ড্যাশ। এই ড্যাশটা সিগনিফাই করছে যে এগুলো আলাদা আলাদা পয়েন্টস, এগুলো কিন্তু একসাথে একটা সেন্টেন্স না। সো ড্যাশ 23, তারপরে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কের যে স্পেসটা দেওয়া রয়েছে ওইটা একটা আলাদা পয়েন্ট। আর সেকেন্ডে যেটা ড্যাশ ইউজফুল টু হ্যাভ বলে 24 আবার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস অ্যাট বিগিনিং অফ কোর্স, তাহলে ইউজফুল থেকে কোর্স অবধি মানে 24টা এটা একটা পার্ট। তাহলে 23 সাথে কিন্তু এই যে নিচের যে লাইনটা ইউজফুল টু হ্যাভ এটা একেবারেই কানেক্টেড না। তো এই মিসকমিউনিকেশনটা বা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যেন তোমাদের না থাকে, তাই মাথায় রেখো যে যখনই তোমরা এরকম টেবিলের একটা কোয়েশ্চেন পেপার পাবে, সেখানে যদি ড্যাশ থাকে, বুলেটস থাকে, ওগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা পয়েন্ট। ফার্স্টে সাথে সেকেন্ডটাকে একদম কানেক্ট করে, কারণ দেখো একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে, তাই না? ব্ল্যাঙ্ক স্পেসের পরে কিন্তু কিছু লেখা নেই, 23 পাশে জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, পাশে কিছু লেখা নেই। তো অটোমেটিক স্টুডেন্টসরা ভাবছে যে তাহলে লাইনটা হবে ড্যাশ ইউজফুল টু হ্যাভ, বাট নো, ইটস জাস্ট ড্যাশ। কোর্স অর্গানাইজেশন ওয়াজ ক্লিয়ার, ইউজফুল টু হ্যাভ, কোর্স আউটলাইন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য কোর্স। ওকে, আই হোপ তোমরা বুঝতে পারলে ট্রিকটা কি। অলরাইট, চলো দেখে নি তাহলে নেক্সট আনসার নাম্বার 25 কি হবে। আনসার নাম্বার 25 হলো সেকেন্ড হাফ। সেকেন্ড হাফ, সেকেন্ড হাফ কেন? কারণ এখানে বলা হচ্ছে রেকর্ডিংয়ে যে শুরুটা কোর্সটার খুবই ইজি ছিল, খুব সহজ ছিল, কিন্তু পরের দিকে সেকেন্ড হাফে গিয়ে প্রচুর রিডিংস আসে, অনেক এসে লিখতে হয়। সো রিডিং সেকশন, রাইটিং সেকশন, ইট ওয়াজ টু মাচ, ওভারলোড হয়ে যায়, প্রেশার। কিন্তু যদি এটা ইভেনলি স্প্রেড আউট হতো, পুরো সিলেবাসটা যদি প্রথম থেকে ব্যালেন্সড আউট হতো, তাহলে অনেকটাই বেটার হতো, কারেক্ট? সো দিস ওয়াজ the 25th part of the answer. Quickly moving to number 26. Answer number 26 হবে standard of teaching. Teachers অনেকেই ভালো ছিল, most of them were good. কিছু কিছু টিচার্সরা ভীষণ বেশি ভালো ছিল, বাট ওভারঅল স্ট্যান্ডার্ড সবারই ঠিক ছিল। সো answer is standard of teaching. 27 আনসার হবে গ্রুপ ডিসকাশন। দিস ওয়াজ ইজি, এটা খুব ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ আ বিট টু লং, ইউ নো। সো গ্রুপ ডিসকাশন, আনসার নাম্বার 27। স্পিকার এখানে ক্লিয়ারলি বলছে যে গ্রুপ ডিসকাশন হওয়াটা খারাপ না, কিন্তু অনেকক্ষণ খুব ইলাবোরেট, এক্সট্রিমলি লেন্দি যে গ্রুপ ডিসকাশনস হতো কোর্সে, সেটা কিন্তু সে ডিসলাইক করছে। নেক্সট পার্টে আমরা শুনছি ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট নিয়ে, যেখানে গুড পয়েন্টসে বলা হচ্ছে আনসার নাম্বার 28। ডু ইউ নো কি লিখেছো তোমরা? দ্য রাইট আনসার ইজ হ্যান্ড আউটস। ইয়েস, দ্য হ্যান্ড আউটস হ্যাভ বিন অ্যাপ্রিসিয়েটেড আ লট। সো এখানে গুড বলে যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আমাদের ফিল আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যান্ড আউটস। ইয়েস, হ্যান্ড আউটস ওয়ার ভেরি গুড। ওখানে অনেক ওয়েবসাইটস দেওয়া আছে এবং ইট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি হেল্পফুল। আনসার নাম্বার 28 হয়ে গেল। মুভিং কুইকলি টু আনসার নাম্বার 29। আনসার নাম্বার 29, যেটা কিনা ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কি করতে হবে কলামে আমাদের ফিল আপ করতে হবে, সেটা হলো রিটেন ওয়ার্ক।
রিটেন ওয়ার্ক প্রচণ্ড বেশি পরিমাণে ছিল, যেটা দুজন স্পিকারই কমপ্লেন করছে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আনসার নাম্বার 30 হলো স্টুডেন্ট সাপোর্ট, যেটা কিনা সত্যি খুবই অসাধারণ ছিল, এক্সেলেন্ট ছিল। 10-এর মধ্যে তাহলে তোমরা কত নম্বর পেলে, কে কত নম্বর পেলে, কিরম লাগলো আজকের এপিসোড লিখে জানিও আমাদের কমেন্ট সেকশনে। যদি অসুবিধা হয়, কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, definitely reach out to us. We are there to help you, each one of you watching. Anyway, thank you so much everybody for tuning in to EFA Spoken English Official, and I am Krishnanjana Chatterjee Datta signing off for now. See you soon in the next one everybody. Stay tuned. Next class by episode we are going to bring forward recording 4, the 4th part of the listening section. See you soon. God bless. Bye-bye.